Dr. Wandimuu jedhama. Amboo Yuunivarsiitii barsiisaa. Miseensummaan koos achuma Amboodha jechuudha. Yaada waliigalaa gurguddoo ka'an kan irratti yaada kennuuf gara fuulduraatti immoo waldaan kun utuu maal godhee wayyaa kan jedhu yaada dhuunfaa kiyyaa ibsuu fi kan inni barbaadu. Tokkoffaa haala waliigalaatiin kan na gammachiise keessaa inni tokko vision clarity iftoomina mul'ataa qaba. Waldaan keenya kuni jalqaba faawunderiin keenya sanyii yoo kana jalqabu dhuunfaa isaatiin jalqabe amma garuu namoonni 10,000 lakkaa'aman isa hordofaa jiru jechuudha. Kun immoo kan ta'e jalqabuma inception yeroo jalqabu yaadni isaa viijiniin isaa mul'anni isaa ifa waan ta'eef akkuma beektan yeroo Fidel Castro bilisummaa Kuubaaf falmaa ture qofaa isaati kan isaan jalqaban. Booddee garuu Che Guevaraan namni biyya ormaa namni Aljeeriyaa viijinii sanatti waan amaneef viijinii sana waan amaneef viijinii saniif ifa waan ta'eef itti makameeti kan inni falma wajjin qabsaa'anii Kuubaa bilisummaa baasan jechuudha. Kanaaf sanyii yeroo jalqabu qofaa isaati. Har'a garuu yaadni inni qabatee mul'anni qabatee kee ifa waan ta'eef namoonni 10,000 lakkaa'an isa hordofaa jiru. Kanaaf waldaan kun gara fuulduraatti ammallee baay'ee deemuu kan danda'u viijinii gaarii qaba waan ta'eef asumaan sanyii dinqisiifachuun barbaada. Inni lammaffaa organization haala waldaan keenya kun itti qindaa'edha. Yeroo baay'een beektanii Finfinnee irratti yookaan Oromiyaa irratti yookaan bakka wayiitti waldaan wal fakkaatu kun ni hundaa'a. Garuu waldaan keenya isaan kana kan walitti hidhee hundaa'edha. To the extent walloo deemee walitti nu fidee jira jechuudha. Oromummaa walitti nu hidhee jira. Warreen Finfinnee jirrus, warreen Oromiyaa godina adda addaa jirrus, warreen walloo jirrus walitti nu hidhee jira waan ta'eef ciminni isaa gara fuulduraatti ni shakkisiisa. Inni biraa hunda galeessa all rounded hunda galeessa garuu all rounded ta'ee kan inni irratti xiyyeeffatu economic empowerment irratti xiyyeeffatee rakkoolee misoomsa kana furuuf kan inni hojjetu waan ta'eef kunis cimina guddaadha. Akkuma beektan waldaaleen baay'ee ni hundaa'u siyaasaan, amantiitiin, saalaan, maaliin sadarkaa barnootaatiin kan hundaa'an baay'ee jiru. Garuu akkuma kanaan dura dhiyaachaa ture waldaan caffee all roundedidha. Amantiitiin, sadarkaa barnootaatiin, saalaan wal inni waan ta'eef kunis adda taasisaa jechuudha. Hunda galeessaa hunda walitti qabatee deema waan ta'eef. Inni biraa kan itti ilaaletti economic empowerment kan wajjin dabalatee rakkoolee gurguddoo biyya kanaa rakkoolee hojii dhabdummaan fura jedhee deema. Akka mootummaattis akka dhuunfaattis rakkoon kun rakkoo cimaadha. Kanaaf gumaachi waldaa kanaa hiyyummaa hir'isuu keessatti guddaa ta'a kan jedhuun abdii qaba. Inni itti aanu dhimma rakkoolee miseensa waldaa caffee kanaati. Akkuma beektanii rakkoolee gurguddaatti jiru. Waldaa kana namni jooyinii godhus rakkoo kana keessaa ba'uuf yookiin rakkoo kana akka furamuufidha. Keessaa inni tokko rakkoo inni guddaan rakkoo mana jireenyaati. Kanaaf rakkoo mana jireenyaa kana immoo dhuunfaatiin dubbannee dhuunfaatiin iyyinee kan soolvii gochuu hin dandeenye kan furuu hin dandeenyedha. Kanaaf amma caffeen akkuma dhiyaataa turetti akka afaan keenyaatti spokesperson rakkoo keenya bu'ee bakka keenya bu'ee nama nuuf dubbatu nama nuuf falmu nama nuuf gaafatu waan ta'eef empowering godha kunis empowering godha rakkoo keenya akka nuuf furuu fi bakka keenya bu'ee dubbachuu fi akka spokespersoniitti nu tajaajila jedheen yaada. Inni dhumaa yaada gaarii an arge keessaa iftoomina ammas
iftoomina report financial report work report ka waggaa tokko hojjetaman inni dhiyaate beektoonni namoonni eeriyaa sanarra beekan mirkaneessaniiru. Kun immoo iftoomni kun immoo akka nu ciccinee miseensummaa keenya itti fufnu taasisa jedheen yaada. Kunis itti fufuu qaba jedhee yaada. Gara fuulduraattitu kun ta'ani jedhee yaada sadii kan gaggabaabsee kaasuun qaba. Inni tokkoffaa kanaan duras namni haasaa baniisaa dubbatan kaasanii turan waldaan keenya ammayyuu kan irratti xiyyeeffachuu qabu rakkoolee fi rakkoolee miseensota isaa furuu fi fedhii miseensota adreesii gochuu irratti ta'uu qaba. Akkuma dura jedhame rakkooleen keenya nuuf furamaa deemu yoo ta'e fedhiin keenya yoo nu guutamaa deemu ta'e waldaan kun utubaan isaa cimaa ta'a jechuudha. Ciccinee miseensummaa keenya itti fufne yoo ta'a jechuudha. Yoo akkas hin ta'u ta'e garuu keessaa namni luqaa keessaa luqaa laafaa deema jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaa rakkoolee fi the interest of the members should be given due attention. The other thing maybe branchi kan service amma Finfinneetti kennaa jirtan keessa ani bakka lamallee nan jiraadha Amboosas nan jiraadha. Branchi tajaajila kennitan kana gurgurtaa kuduraa muduraa nyaata midhaan nyaataa kan hojii wal qabate branchi isaa tuba bal'atee accessibility ta'eeti namni akkuma fedheetti bakka gara garaatti argate kifile tamaatti tokkotu hin taane 3-4-5 ta'eeti kan bitatu baay'ee jira waan ta'eef tokkoffaa nama hunduu accessibility lammaffaa immoo profitii galii keenya iyyuu ni guddisa kan jedhu abdiin qaba. Inni biraa maybe irratti yaaduun barbaachisaa ta'uu danda'a. Unique contributionii adda ta'e tokkotu qabatee dhufee caffeen jalqaba namoonni achi jalqaba kaasan jira. Mandara caffee, ganda caffee waan akkana adda kan ta'e directionii Finfinnee Afaan isaa ta'u Oromiyaa addaatti waan adda ta'e tokko creative kan ta'e tokko irratti yaadame utuu irratti hojjetame jedhee yaada. Galatooma. መስላል ሙሉን አቀርባለሁ። ሂሳብ መግለጫዎቹ ላይ የተገለጹ ቁጥሮች በብር ነው፣ በኢትዮጵያ ብር ነው የተቀመጡት። እነዚህ ቁጥሮች ዘመን አቆጣጠር ደግሞ የተጠቀምነው ይህ በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ነው የተቀመጠው። ገቢዎችን በተመለከተ ከአባላት ማመዝገቢያ ገቢ 12,293,500 ሰብስቧል ህብረት ሥራ ማህበሩ። የባንክ ወለድ ገቢ 393,093 ብር ከ21 ሳንቲም አግኝቷል። ልዩ ገቢ 662 ብር አግኝቷል። ወጪ የስራ እንቅስቃሴና አስተዳደራዊ ወጪዎች 6,348,000 ብር ከ6,348,899 ከ14 ሳንቲም ወጪ አውጥቷል። ይሄም ህጋዊ የህብረት ሥራ ማህበሩ አሰራር ስርዓት መመሪያዎችን ደንቦችን ወሰደንብን ተከትሎ ነው የወጣው የሚለውን የማረጋገጥ ስራ ሰርተናል። ሌላ የወጪዎችን ማን ነው ያጸደቀው ስልጣን የሰጠው አካል ነው ያጸደቀው የሚለውንም ምርመራ አድርገናል። የፋይናንስ ወጪዎች 18,820 ብር ከ99 ሳንቲም ነው። ይሄንንም አረጋግጠናል። የዓመቱ የተጣራ ትርፍ 6,619,535 ብር ከ08 ሳንቲም ስለመሆኑ አረጋግጠናል ማለት ነው። ይህን ካረጋገጠን በኋላ በኢትዮጵያ ህብረት ሥራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 45 መሰረት ህብረት ሥራ ማህበራት ካገኙት ከተጣራ ትርፍ 30% ለመጠባበቂያ ተቀማጭ ያስቀምጣሉ ይላል አዋጁ። ስለዚህ በዛ መሰረት 30% ለመጠባበቂያ ተቀማጭ ይቀመጣል። ቀሪው ያልተከፈለ ትርፍ አባላት ወይም ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚያሳልፉ ይሆናል ማለት ነው። ውሳኔ ወዴታ ሼር ይዙር ብሎ መወሰን ይችላል ወይም በጥሬ ገንዘብ እንዲከፋፈል ብሎ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ማሳለፍ ይችላል ነው።
ሌላ የሀብትና ዕዳ መግለጫ ነው። እዚህ ጋር የተቀመጡ ቁጥሮች በኢትዮጵያ ብርና ዘመን አቆጣጠር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ነው የተቀመጠው። ሀብት ጊዜያዊ ሀብት ጥሬ ገንዘብ በእጅና በባንክ በሰኔ 30 2013 በዕለቱ የነበረው 7,516,530 ሳንቲም ስለመሆኑ አረጋግጠናል። ይህ ስናረጋግጥ በእጅና በባንክ ያለውን ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን እንዲቀርብ በማድረግ ነው ያረጋገጥነው። በሰኔ 30 2013 የነበረው ይህን ይመስላል። ጊዜያዊ ያልሆኑ ሀብቶች እነዚህ ቋሚ ሀብትና ኢንቨስትመንት፣ በተለይ ኢንቨስትመንት የቦንድ ግዢ 40 ሺህ ብር ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቦንድ ገዝቷል ህብረት ስራ ማህበሩ። እሱንም የተለያዩ ሰነዶችን እንዲያቀርብ በማድረግ አረጋግጠናል። ቋሚ ሀብቶች አሉ ህብረት ስራ ማህበሩ 3,308,503 ብር ከ47 ሳንቲም ስለመሆኑ የተለያዩ ሰነዶችን በማረጋገጥ አረጋግጠናል። በማመርመር አረጋግጠናል። ዕዳ ይሄ ዕዳ ማለት ህብረት ስራ ማህበሩ ከሌላ አካል አልተበደረም። ነገር ግን በምርመራችን ወቅት በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ላይ ህብረት ስራ ማህበሩ ላይ ጣሸር ለየብቻ አንድ አካውንት ከፍቷል። ህብረት ስራ ማህበሩ የተደራጀው በሀገር ደረጃ ነው፣ በፌደራል ደረጃ ነው። አባላት ከተለያዩ አካባቢዎች በዛ አካውንት ላይ ገንዘብ ገቢ ያደርጋሉ። ነገር ግን ማህበሩ ይሄ ገንዘብ የእከሌ ነው ብሎ ለይቶ በሌጅር አላስቀምጠም፣ በጥቅል ነው አካውንቱ ላይ ታየውና፣ ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ባለቤት አግኝቶ ሙሉ ዕጣ ያልከፈሉት አባላት ማለት ነው ያን 10 ሺህ ብር ያልከፈሉ አባላት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ለየብቻ ለአባሉ ሲሆን ወደ ካፒታል የአባላት ዕጣ ውስጥ ይካተታል። እስከዛ ግን በእኛ ምርመራ ወቅት አልተለያም። ያው ቅድም ሪፖርት ያቀርቡ ተለይቷል ብሎ እነሱ ያቀረቡት በምርመራችን ወቅት ተጣርቶ ስላልቀረበ ነው በዕዳ ውስጥ የተያዘው። የአባላት ዕጣ 1,698,500 ብር ስለመሆኑ አረጋግጠናል። የመጠባበቅ ተቀማጭ ከቅድሙ ከተጠራው ትርፍ 30% በአዋጁ መሰረት በታወቂያው ተቀማጭ ሆኖ ይቀመጣል በአዋጁ መሰረት። ስለዚህ 1,895,860 ብር ከ52 ሳንቲም መጠባበቅ ተቀማጭ ነው። ያልተካፈለ ትርፍ የአባላት ውሳኔ ወይም ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚፈልግ 4,423,674 ከ56 ሳንቲም ነው። ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚፈልግ ነው። ጠቅላላ የካፒታል ድምር 8,018,035 ብር ከ08 ሳንቲም ነው። ሌላ የገንዘብ ፍሰት መግለጫውን እናረጋግጣለን። ይህ ስናረጋግጥ የህብረት ስራ ማህበሩ ገንዘብ እንቅስቃሴ ጤናማ ነው ወይ፣ በተቀመጠው አግባብ መሰረት እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ፣ ማን ነው የሚያንቀሳቅሰው፣ ለምን አግባብ ነው ያንቀሳቀሰው፣ ምን ላይ አዋላ የሚለውን ምርመራ እናደርጋለን። እሱን ምርመራ ስናደርግ ምን ይመስላል የሚለውን አቀርባለሁ። ሂሳብ መግለጫዎቹ ላይ የተገለጹ ቁጥሮች በብር ነው፣ በኢትዮጵያ ብር ነው የተቀመጡት እነዚህ ቁጥሮች። ዘመን አቆጣጠር ደግሞ የተጠቀምነው ይህ በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ነው የተቀመጠው። ገቢዎችን በተመለከተ ከአባላት ማመዝገቢያ ገቢ 12,293,500 ሰብስቧል ህብረት ስራ ማህበሩ። የባንክ ወለድ ገቢ 393,093 ብር ከ21 ሳንቲም አግኝቷል። ልዩ ገቢ 662 ብር አግኝቷል። ወጪ የስራ እንቅስቃሴና አስተዳደራዊ ወጪዎች 6,348,000 ብር ከ6,348,899 ከ14 ሳንቲም ወጪ አውጥቷል። ይሄም ህጋዊ የህብረት ስራ ማህበሩ አሰራር ስርዓት መመሪያዎችን፣ ደንቦችን፣ ውስጠ ደንብን ተከትሎ ነው የወጣው የሚለውን የማረጋገጥ ስራ ሰርተናል። ሌላ የወጪዎችን ማን ነው ያጸደቀው፣ ስልጣን የሰጠው አካል ነው ያጸደቀው የሚለውንም ምርመራ አድርገናል። የፋይናንስ ወጪዎች 18,820 ብር ከ99 ሳንቲም ነው። ይህንንም አረጋግጠናል። የዓመቱ የተጠራ ትርፍ 6,319,535 ብር ከ08 ሳንቲም ስለመሆኑ አረጋግጠናል ማለት ነው። ይህን ካረጋገጠን በኋላ በኢትዮጵያ ህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 45 መሰረት ህብረት ስራ ማህበራት ካገኙት ከተጠራ ትርፍ 30% ለመጠባበቂያ ተቀማጭ ያስቀምጣሉ ይላል አዋጁ። ስለዚህ በዛ መሰረት
30% ለመጠባበቂያ ተቀማጭ ይቀመጣል። ቀሪው ያልተካፈለ ትርፍ አባላት ወይም ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚያሳልፉ ይሆናል ማለት ነው። ውሳኔ ወደ ዕጣ ሼር ይዙር ብሎ መወሰን ይችላል፣ ወይም በጥሬ ገንዘብ እንዲከፋፈል ብሎ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ ማሳለፍ ይችላል ነው። ሌላ የሀብትና ዕዳ መግለጫ ነው። እዚህ ጋር የተቀመጡ ቁጥሮች በኢትዮጵያ ብርና ዘመን አቆጣጠር በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር ነው የተቀመጠው። ሀብት ጊዜያዊ ሀብት ጥሬ ገንዘብ በእጅና በባንክ በሰኔ 30 2013 በዕለቱ የነበረው 7,516,530 ሳንቲም ስለመሆኑ አረጋግጠናል። ይህ ስናረጋግጥ በእጅና በባንክ ያለውን ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን እንዲቀርብ በማድረግ ነው ያረጋገጥነው። በሰኔ 30 2013 የነበረው ይህን ይመስላል። ጊዜያዊ ያልሆኑ ሀብቶች እነዚህ ቋሚ ሀብትና ኢንቨስትመንት፣ በተለይ ኢንቨስትመንት የቦንድ ግዢ 40 ሺህ ብር ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቦንድ ገዝቷል ህብረት ስራ ማህበሩ። እሱንም የተለያዩ ሰነዶችን እንዲያቀርብ በማድረግ አረጋግጠናል። ቋሚ ሀብቶች አሉ ህብረት ስራ ማህበሩ 3,308,503 ብር ከ47 ሳንቲም ስለመሆኑ የተለያዩ ሰነዶችን በማረጋገጥ አረጋግጠናል፣ በመመርመር አረጋግጠናል። ዕዳ ይሄ ዕዳ ማለት ህብረት ስራ ማህበሩ ከሌላ አካል አልተበደረም። ነገር ግን በምርመራችን ወቅት በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ላይ ህብረት ስራ ማህበሩ ለዕጣ ሼር ለየብቻ አንድ አካውንት ከፍቷል። ህብረት ስራ ማህበሩ የተደራጀው በሀገር ደረጃ ነው፣ በፌደራል ደረጃ ነው። አባላት ከተለያዩ አካባቢዎች በዛ አካውንት ላይ ገንዘብ ገቢ ያደርጋሉ። ነገር ግን ማህበሩ ይሄ ገንዘብ የኤኬሌ ነው ብሎ ለይቶ በሌጅር አላስቀምጠው፣ በጥቅል ነው አካውንት ላይ ታየውና፣ ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ባለቤት አግኝቶ ሙሉ ዕጣ ያልከፈሉት አባላት ማለት ነው ያን 10 ሺህ ብር ያልከፈሉ አባላት ገንዘብ ነው። ስለዚህ ለየብቻ ለአባሉ ሲሆን ወደ ካፒታል የአባላት ዕጣ ውስጥ ይካተታል። እስከዛ ግን በእኛ ምርመራ ወቅት አልተለያም። ያው ቅድም ሪፖርት ያቀርቡ ተለይቷል ብሎ እነሱ ያቀረቡት በምርመራችን ወቅት ተጣርቶ ስላልቀረበ ነው በዕዳ ውስጥ የተያዘው። የአባላት ዕጣ 1,698,500 ብር ስለመሆኑ አረጋግጠናል። የመጠባበቂያ ተቀማጭ ከቅድሙ የተከተለው ትርፍ 30% በአዋጁ መሰረት በታወቂው ተቀማጭ ሆኖ ይቀመጣል በአዋጁ መሰረት። ስለዚህ 1,895,860 ብር ከ52 ሳንቲም መጠባበቂያ ተቀማጭ ነው። ያልተካፈለ ትርፍ የአባላት ውሳኔ ወይም የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚፈልግ 4,423,674 ከ56 ሳንቲም ነው። ይሄ ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ የሚፈልግ ነው። ጠቅላላ የካፒታል ድምር 8,018,035 ብር ከ08 ሳንቲም ነው። ሌላ የገንዘብ ፍሰት መግለጫውን እናረጋግጣለን። ይህ ስናረጋግጥ የህብረት ስራ ማህበሩ ገንዘብ እንቅስቃሴ ጤናማ ነው ወይ፣ በተቀመጠው አግባብ መሰረት እየተንቀሳቀሰ ነው ወይ፣ ማን ነው የሚያንቀሳቅሰው፣ ለምን አግባብ ነው ያንቀሳቀሰው፣ ምን ላይ አዋላ የሚለውን ምርመራ እናደርጋለን። እሱን ምርመራ ስናደርግ እነዚህ የቀረቡ ሂሳብ መግለጫዎች ትክክለኛ ናቸው ወይ፣ እውነተኛ ናቸው ወይ፣ ህጋዊ ናቸው የሚለውን ምን ማድረግ ነው ማረጋገጥ ስራ ነው። ስለዚህ በዛ አግባብ ሰርተናል። የኛ ኃላፊነት የሚሆነው ለመግለጽ እንደሞከርኩትም በህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ ቁጥር 985/2009 አንቀጽ 50 ንዑስ አንቀጽ ላይ ለአደራጅ መስሪያ ቤቱ ስልጣን ይሰጠዋል። ይሄ አዋጅ እንደ ውጭ ኦዲተሮች አገሪቱ ውስጥ ያሉትን ህብረት ስራ ማህበራትን ኦዲት እንዲያደርጉ እንደ ውጭ ኦዲተሮች። ስለዚህ በዛ በተሰጠው ስልጣን ነው ምርመራው ያደረግነው። ምርመራው ሲናደርግ የህብረት ስራ ማህበሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ሀብትና ዕዳ፣ ትርፍና ኪሳራ፣ የገንዘብ እንቅስቃሴ ጤናማ ነው ወይም ብሎ ምርመራ ማድረግ የኛ ኃላፊነት ነው። ሌላ የህብረት ስራ ማህበሩ ሲጠቀም የነበረው ሂሳብ አያያዝ ስርዓቱ፣ ሂሳብ ፖሊሲው ምን ይመስላል የሚለውን ማረጋገጥ የኛ ኃላፊነት ነው። ሂሳብ ሰነዶችን የህብረት ስራ ማህበሩ አጠቃላይ ገቢ ደረሰኝ፣ ወጪ ደረሰኝ፣ ሌሎች ሰነዶችን ቼኮችን ማረጋገጥ ስራ የኛ ኃላፊነት ነው። የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት የህብረት ስራ ማህበሩ የዘረጋው የውስጥ ቁጥጥር ስርዓት ምን ይመስላል፣ ጤናማ ነው አይደለም፣ ተግባራትን ደግሞ ሲያከናውን በዛ አግባብ እየተገበረ ነው የሚለውን የማረጋገጥ ስራ የኛ ኃላፊነት ነው። ሌላ የኛ ኃላፊነት ጠቅላይ የስራ እንቅስቃሴዎች ላይ በመመስረት ነፃና ገለልተኛ ኦዲት አስተያየት መስጠት ነው የኛ ኃላፊነት። ስለዚህ የህብረት ስራ ማህበሩ ያዘጋጀውን የሂሳብ መግለጫዎችን እንመረምራለን። እውነተኛ ትክክለኛ ስለመሆኑ
አረጋግጠን ገለልተኛ ኦዲት አስተያየት መስጠት ነው ኃላፊነት የኛ ማለት ነው። በመቀጠል የኦዲት ቦሰን ከየት እስከ የት ነው ምርመራ ያደረግነው? ምርመራን ካደረግን በኋላ ኦዲት አስተያየት ሰጥተናል። እነዚህ ኦዲት አስተያየቶችን ለመስጠት ምን ጉዳዮች ላይ መስራት አድርገንና ምን ጉዳዮችን አይተን አስተያየት እንዲሰጠን አቀርባለሁ። የኦዲት ቦሰኑ የሚሆነው ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ባላቸው የኦዲት ስታንዳርዶች ደረጃዎች መሰረት ያደረገ ሆኖ የህብረት ስራ ማህበሩ ከግንቦት 11 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30 ቀን 2013 ባጀት ዓመት ያከናወነውን የስራ እንቅስቃሴዎችን የፋይናንስ አፈጻጸም በሙሉ የዳሰሰ ነው ቦሰኑ የኦዲታችን ቦሰን። በመቀጠል አስተያየት ሲንሰጥ ምን ጉዳዮችን እንደመረመረን አቀርባለሁ። የህብረት ስራ ማህበሩ በሂሳብ ዘመኑ የተጠቀማቸው የሂሳብ ሰነዶች ሙሉ በሙሉ ምርመራ አድርገናል። ሶስተኛ ወገን ማረጋገጫዎችን ህብረት ስራ ማህበሩ ከሶስተኛ ወገን አካላት ጋር ከባንኮች ከተለያዩ አካላቶች ጋር ያደረገው የስራ እንቅስቃሴና ልውውጦችን ተጨማሪ ማረጋገጫ እንዲመጣ በማድረግ ስራውን አረጋግጠናል። በመቀጠል የህብረት ስራ ማህበሩ አመራር አካላት ውሳኔዎች ስራ አመራር አለ፣ ጠቅላላ ጉባኤዎችም አሉ። ስለዚህ እነዚህ አካላት በመተዳደሪያ ደንባቸው በውስጥ ደንቡ ላይ በተቀመጠው መሰረት ነው ተግባራትን ያከናወኑት ውሳኔዎችን እያስተላለፉት የሚለውን ምርመራ አድርገናል። ሌላ የህብረት ስራ ማህበሩ ስራውን ሲያንቀሳቅስ የቆየው የኢትዮጵያ በሀገሪቱ የህብረት ስራ ማህበራት አዋጅ አለው። ያን አዋጅ ተከትሎ ነው ወይ ስራው የሰራው? መተዳደሪያ ደንብ አለው ህብረት ስራ ማህበሩ። ያን መተዳደሪያ ደንቡ ተከትሎ ነው ወይ? ውስጥ ደንቡን ተከትሎ ነው ወይ? የህብረት ስራ ማህበሩ የራሱ መመሪያዎች አሉ እና በአገር ደረጃ የተዘጋጁ መመሪያዎችም አሉ። ስለዚህ ስራው ያ አዋጁን፣ ደንቡን፣ ውስጥ ደንቡን፣ መመሪያዎችን ተከትሎ ነው ወይ የሚለውን የማረጋገጥ ስራ ሰርተናል። ሌላ የህብረት ስራ ማህበሩ የሂሳብ አያያዝ ስርዓቱን የህብረት ስራ ማህበሩ ዘርግቷል። ስለዚህ የተዘረገው የሂሳብ አያያዝ ስርዓት ጤናማ ነው ወይ? አተገባበሩስ ምን ይመስላል የሚለውን ምርመራ አድርገናል። በሂሳብ ዘመኑ በህብረት ስራ ማህበሩ ተዘጋጅተው የቀረቡ የሂሳብ መግለጫዎች እነዚህ ሀብትና ዕዳ መግለጫ ትክክለኛ ነው ወይ? የተገለጹ ሀብት፣ ዕዳ፣ ካፒታል ተብሎ የተገለጹ ቁጥሮች ትክክለኛ ናቸው ወይ? እውነተኛ ናቸው ወይ? አቀማመጡ ጤናማ ነው የሚለውን ምርመራ አድርገናል። ትርፍና ኪሳራቸውን መርምረናል። ገቢውን፣ ወጪውን፣ እውነተኛ ትርፉን ይሄን ያለው ተብሎ በአመራሩ ተዘጋጅቶ የቀረበው ትክክለኛ ስለመሆኑ እውነተኛ ስለመሆኑ የማረጋገጥ ስራ ሰርተናል። ገንዘብ ፍሰት ውስጥ ጤናማ ነው የሚለውን ምርመራ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ምርመራ አድርገን ነው አስተያየት የምንሰጠው። በአጠቃላይ ለኦዲት ስራው አስፈላጊ ናቸው ብለን ያመናቸው ተጨማሪ ነገሮችን የሂሳብ ማስረጃዎችን፣ ደጋፊ ሰነዶችን፣ ማረጋገጫዎችን፣ ማብራሪያዎችን አስፈላጊ ሲሆን የተለያዩ አካላትን ሂሳብ ሰራተኛውንም ሌሎች አመራሮችንም ማለት ነው። ሌላ በመቀጠል በህብረት ስራ ማህበሩ በጠንካራ ጎን በናቸው ህብረት ስራ ማህበራት የራሳቸው ተልዕኮ አላቸው። ከተልዕኮ አንዱ ሰው ተኮር ነው። ህብረት ስራ ማህበራት የሰውን ልጅ ችግር ለመፍታት ነው የሚሰሩት። ገንዘብ አይደለም። ገንዘብ ጎን ለጎን ላይ ተጨማሪ ነገር ነው ለህብረት ስራ ማህበራት። ስለዚህ ይሄ ህብረት ስራ ማህበር የተሰጠውን ተልዕኮ በአግባቡ ተወጥቷል ወይ ብሎ ተጨማሪ ምርመራ እናደርጋለን። የኛ የህብረት ስራ ኦዲተሮች ልዩ ባህሪ ገንዘብ ብቻ አይደለም ምርመራ የምናደርገው፣ ተልዕኮውን በአግባቡ የተወጣ ነው ወይ? የራሱን የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴን ከባንክ ጋር እያስታረቀ መሄድ አለበት የሚለውን እንደ ግኝት አስቀምጠናል። ሌላ የህብረት ስራ ማህበሩ በቀጣይ የሚሰራቸውን ዘርፈ ብዙ ተግባራት ለማከናወን ያግዘው ዘንድ የተደራጀ የሰው ኃይልና የክፍያ አሰራር ስርዓት መዘርጋት ይኖርበታል ብለን አስቀምጠናል። ይሄ ማለት ህብረት ስራ ማህበሩ አሁን የተለያዩ የስራ ክፍል ላይ ሰራተኞችን በውሎ አበል እና በኮንትራት ቅጥር ነው የስራዎችን እያሰራ ያለው እና መሆን ያለበት የሰው ኃይሉን በማሟላት ክፍያ አሰራር ስርዓቱን በመዘርጋት የመዋቅሩን አደረጃጀት ጥናት አድርጎ ቅድም ሲነሳ እንደነበረው የተለያዩ ተግባራት ስለሚያከናውን ይህን ስርዓት መዘርጋት አለበት የሚለውን አስቀምጠናል። በአጠቃላይ በኦዲት ሪፖርቱ ለግኝቶች በዝርዝር የሰጠነው ምክር ሀሳብና አስተያየትን ህብረት ስራ ማህበሩ በግብአትና በመጠቀም የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖረው እምነታችን ነው። ይቀበላሉ ብለን እናምናለን። ባይቀበሉም የኛ ነፃና ገለልተኞች ስለሆነ ማሳየት የህዝብ ተቋማት ስለሆኑ ግኝቱን እናስቀምጣለን የሚል ነው። ስለዚህ ይጠቀማሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን የህብረት ስራ ኦዲተሮች ነን። አቶ ሀብቴ ተክላብ እና አቶ ተስፋዬ አቦ ይባላሉ። አሁን በቀረበው ኦዲት ሪፖርት ላይ የሚነሱ ግልጽነት የሚፈልጉ ጥያቄዎች ካሉ ከቤቱ እንዲነሳ እንፈልጋለን። ከአቶ ሀብቴ ጋር አንድ ላይ ሆነን እንመልሳለን። ኮሚሽን
ኮሚኒኬሽን ዋና ዳይሬክተር የኦዲት ሪፖርቱን እጅ ቆጥሮ እንዲያጸድቁልን እንጠይቃለን። ጥያቄ ካለ እኔ ሀሳብ ልሰጥ ፈልጌ ነው። የኛ ማህበር እንደዚህ መጥቶ ገምገማ ማድረጉን በደንብ ጥሩ ነው ብዬ ነው ወሰድኩት። ለምንድነው አባሉ እንዴት የስብሰባ አካሄደ፣ ምን አለ ምን ንብረት አለ ብሎ እንደዚህ አይቶ ገምግሞ ለኛ ማሳወቁ በጣም በእናንተ በኩል ቴንኪው ላለው ማለት ነው። ሁለተኛ እዚህ ውስጥ ያለው ማህበሮች በየክፍለ ከተማ ወይም በየወረዳ የሚመጡ ናቸው። እንደዚህ ስናይ ወዴት እንደማሄድ እንዳለብን ከጊዜም በኋላ በየአመቱ እንደዚህ ሲሄድ ምንም ሰው ታማኝነት የሆነ ነው ስለሚሄድ ጥሩ ነው ብዬ ነው እኔ ቴንኪው ማለቴ ነው በእኔ በኩል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ብራንድ ምስጢር የኛ ብቻ አይደለም፣ ለሁሉም ለሀገሪቷ በሙሉ ምስጢር መሆን ያለበት ነበረ፣ ግን ማንም አልተጠቀመበትም። እኔ በሁለቱም እጅ ሞራል ሲመታብኝ ጆሮዬ ነው የሚደነዝዘው። ይዶን ይቀራል አልወድም። በሁለት እጅ ምት የሚፈልጉት አንድ የፖለቲካ መሪዎች ናቸው። እዛ ውስጥ ስላለ ደሞዛቸው እዛ ውስጥ ናል። በጣም እጅ ሲመታላቸው ስራችሁ በዛ ስለሚለካላችሁ። ሁለት አርቲስቶች ናቸው። እጅ ካልሞቀላቸው አይጨፍሩም፣ አይዘፍኑም። ይህ መልቲ ፐርፐዝ ግን እጅ ምት የለውም። ዛሬ አሁን ሚዲያኖችም ቅርታ አድርገውልኝ፣ ያው ካሜራ የለም ብዬ ነው። ሚዲያኖችም ግራ ሳይጋቡም አይቀሩም። ምን አይነት ነው ሳይብሉም አይቀሩም። አሁን ሚዲያ ላይም ስታይ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ግራ ተጋቡ እንጂ እኛ ገብቶናል። እኛን እንደገባን እናንተን የሚግባችሁ ነው ሁላችሁ። ምክንያቱም ነቅተናል። እኛ እጅ እየመጣን በእጅ የያዝነውን ቁጭ አድርገን ስንል ሰነበትን 27 ዓመት ሙሉ። ጎንበስ ስንል ያስቀመጥኩት የለም ሄዷል። የት ሄደ? ያው መስመሩን ታውቁታላችሁ። መጨረሻ ላይ ሄዶ ራሳቸው ተደምሮበት አብሮ ተቃጠሉ፣ ግማሹ ተቀቀለ። እኛስ ዛሬስ መንቃት አለብንም? አለብን፣ መንቃት አለብን። የጨፌ ወጣቶች ስልጠናን የወሰዱት በሙሉ በሁለት እጅ የሚመታ ሞራል የለም። እጅግ በጣም ጎበዝ ናቸው ከተባሉ እንደዚህ ነው የሚመቱት። ዝምም ስሉ ባይዛዊ ሞራል ነው። እሺ ለኛ ዝምም ካሉ ስለዚህ ለምን የተበላንን የእድሜት ልካችን ተራችን አሁን እንብላ ነው። ብራንድ ነው፣ ብራንድ ነው፣ የማህበራችን ብራንድ ነው። ስለዚህ በዛ ልክ ነው የትኛውም ተቋም ብራንድ ሊኖረው እንደሚችለው ሁሉ የኛም ብራንድ አለው ይላል እኮ እዚህ አዋጅ ላይም ምን ይላል? የአንድ ማህበር ብራንድ ከየትኛውም ሀገር መንግስት ባንዲራ ጋር የማይነጻጸር፣ የማይገናኝ፣ የማይጻረር መሆን አለበት ይላል። ለዚህም ነው ብራንዳችንም እኛም ከእጅ መምታት ጀምሮ ብራንዱን ልንለይና ኮኦፕሬቲቭ መሽተት አለብን ብለን ያለበት ምክንያት ኮኦፕሬቲቭ አማውን ኮኦፕሬቲቭ ሊግን እንመሰርታለን። እግዚአብሔር ከረዳን ሊግን እንመሰርታለን። የኮኦፕሬቲቭ ሊግ እንመሰርታለን። እስከዛ ድረስ ነው፣ ጥግ እዛ ድረስ ነው። የኮኦፕሬቲቭ አማውን ኮኦፕሬቲቭ ሊግ ካልተመሰረተች ኢትዮጵያ አታድግም።
ማአት ሙዝ ልትፈጥር ትችላለች። ግንባታ ልንገነባ እንችላለን። ግን የኢትዮጵያ የኮኦፐሬቲቭ ሊግ ሊመሰረት ይገባል። ኢኮኖሚውን የሚባለውን መንግስት በስንተኛው መንገድ ይጨነቅ? አይቻልም። እንደዛ መንግስት ሁሉንም ሰብስቦ መምራት አይችልም። ፖለቲካውንም፣ ሰላሙንም፣ ኢኮኖሚውንም፣ ገበያውንም፣ ሃይማኖት ተቋሙንም ምኑንም አይሆንም። አንድ አባት 12 ልጅ ሊኖረው ይችላል። የ12ቱንም ልጆች መልስ መስጠት ይችላል እንዴ? በአንዴ አይችልም እኮ ሸክም ይበዛል። አገራችን ደካማ ስለሆነች ነው። የሀገራችን የኮኦፐሬቲቭ አደረጃጀቱም እጅግ በጣም ለዘብተኛ ስለሆነ ነው እንጂ ኮኦፐሬቲቭ ጠንካራ ቢሆን ኖሮ ከዚህ በፊት የነበረው ኮኦፐሬቲቭ ቀደም ብሎ ጠንካራ የሆነ ቢመጣ ኖሮ አሁን ያሉት ቀደም ብሎ ከነበሩት ጀምሮ በየክልልም ያሉት ኤጀንሲ ተብሎ ከሚጠራ ለሶስተኛ ወገን ተጠሪነት ከሚኖረው ይልቅ ራሱን ችሎ በሁለት እግር ቢቆም ኖሮ ሊግ ቢቆም ኖሮ እጅግ በጣም የሀገሪቷ እኛ ፕሪንሲፕል ወይም የምንከተላቸው ከሰባቱ የኢንተርናሽናል ህብረት ስራ ፕሪንሲፕሎች ውስጥ ነው የምንከተላቸው እንጂ ከዛ መሪው ውጪ አንወጣም። ከዛ ውጪ አንወጣም። ሆኖም ግን እዛው ውስጥ ሆነን ሚና መጫወት ግድልናል። የራሳችን ሚና መጫወት ግድልናል። ሁለት ሌላው የኛ ፊሎሶፊ ሳሙኤል ማርት አሜሪካናዊ ነው። ሳሙኤል ማርት ቅድም አቶ አብዲ ነኩልኝ። ሳሙኤል ማርት ዝም ብሎ አይደለም ወልማርት ህብረት ስራ ማህበርን የመሰረተው። ብዙ ጊዜ ህብረት ስራ ማህበራትን ሲያሰለጥኑት ህንድ ነው የተጀመረ ህብረት ስራ ማህበር ይባላል፣ ጀርመን ነው ይላል፣ ኔዘርላንድ ይባላል። ኖ ከአሜሪካን ውስጥ ላቲኒስት የሚባሉት አካባቢ የመጀመሪያ እስራኤላውያኖች ሳይሄዱበት በፊት የነበሩት ማህበረሰብ ከአዲስ አበባ ውስጥ አሁን አርሶ አደር ተበትኖ እንደተገፋ ሁሉ ተገፍቶ ወጥቶ ነበር። ላቲኒስት የሚባለው ፈርዖን በወጣ ጊዜ በኋላ ከዛ ጀምሮ ችግር ውስጥ ነበረ። ያን ከዛ ከተገፉት ከመሀል ከተማ ወደ ዳር ከወጡት ቤተሰቦች ውስጥ አንዱ ሳም ነው። ሳም ማለት የቢልጌት አጎት ነው ብለናል ከዚህ በፊት። ምንድን ነው ያደረገ? እነኛ አርሶ አደሮችን በሙሉ የአርሶ አደርን ለብቻ፣ የአርሶ አደር ልጆችን ለብቻ፣ የአርሶ አደር ባለቤትን ለብቻ። ባለቤት ማለት ባልተቤቱ ነው። የአርሶ አደር ባልተቤቶችን ለብቻ አደራጃቸው። ከዛ ነው ያመጣን። አይሆማ አይሴማ የለም አሉ ነበር አልነበሩ? በደርግ ጊዜ አይሆማ አይሴማም አሻሽለን አመጣንና የአዲስ አበባ ወጣት ማህበር ወይም ደግሞ ወጣት ማህበርና የሴቶች ማህበር ብለን ደግሞ አመጣን። እኛ አንከባለን ሁሉ ጊዜ ቅንጣብን ነው የምንለቅመው። እኛ ሀገር መሻሻል ነበረበት፣ አልተሻሻለችም። ከዛ ነው አምጥተው ኩታ ገጠም የሚባለው አሁን ያመጣነው እኛ 16ኛ ሰዓት ላይ ነው ኩታ ገጠም እርሻ ተበልን አሁን ግብርና ላይ የምንጠቀመው ሲስተም ድሮ ነው ሳም ያመጣው። 1 ሄክታር ላይ የ5 የ6 ቀበሌ ነዋሪ ሰብስቦ 1 ሄክታር ላይ አኑሯቸው ነው ሌላውን እርሻ በጠቅላላ በጋራ ያሳረሰው። ራሱ አርሶ ራሱ ኬሚካልን ችሎ ራሱ የማዳበሪያን ችሏቸው ራሱ የአረም መድኃኒትን አቅርቦላቸው ራሱ ሰኝ ዘር አቅርቦላቸው ምን ብሎ ግን ምርቱ ከደረሰ በኋላ ወደ ውዱማ ሲገባም ካመረተ በኋላ ምርቱ ላይ ደግሞ ይደራደርና ይገዛቸዋል። ማንን? እነኛ አርሶ አደሮችን የማሳ ባለቤቶችም ይገዛል። ያንን ገዝቶ ነው እንደገና ከተማ ላይ የሚያቀርበው ለከተማ ነዋሪ ነው። እኛም ቀጣይ ላይ የከተማ ግብርና የሚባለውን ነገር በደንብ ማስፋትና እሱ ለመስራት እንፈልጋለን። አዲስ አበባ ራሷን በራሷ የመመገብ አቅም መሬት ይዞታ ውስጧ እያለ የሰከራ መከማቻና የወጣት መበላሻ ነው ሆኖ ያለ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ 98 ወንዞች አሉ። 98 ወንዞች ዳር 98ቱም ወንዞች ዳር ለምንድን ነው ዳርቻው ላይ በዚህ በኩል 30 ሜትር በዛ በኩል 30 ሜትር ነው አለ። እሱ ላይ እናልማ ነው 30 ምናምን ሜትር ላይ እሺ በርባታ አስፈልግም 98ቱም ወንዝ ላይ ብናለማ በአመት 4 ጊዜ ነው ምርት ማውጣት የሚችለው። ውሃ እዛው ፓምፕ እናውጣለን። አመቻቹልን። ፕሮፖዛል ቅድም ፕሮግራም ላይ እንትን ላይ እቅዳችን ላይ የነበረ እቅዳችን ላይ አይታችሁ ይሆናል። ያን ፕሮፖዛሉን አጽድቀናል። በተከበረ በህብረት ስራ ኮሚሽን በቀድሞ ኤጀንሲ አጽድቀን ምን ብለን በየአዲስ አበባ ከተማ ግብርና ቢሮም አለ
የአዲስ አበባ ከተማ ግብርና 4 ኮሚሽን ላያችን ላይ ተቀያየረ። መጀመሪያ ሪፎርም ተደርጎ ተቀይሮ የነበረ ተመልሶ አሁንም ኮሚሽን ነው። ግን አሁንም ተመልሶ ቢመጣም መልስ መስጠት አልተቻለም። ደብዳቤ ከመጻፍ ውጪ መሬት መስጠት አይችልም። መሬት ያለ የት ነው? ክፍለ ከተማና ወረዳ ላይ ነው። ክፍለ ከተማና ወረዳ አይፈጽሙም። ህብረት ስራ ማህበራት ሲጀመር አስተዳዳሪው ያውቀዋል ወይ? እጅግ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አባላቶች፣ እናንተ ትግሉ የኛ ይሁን እንጂ ዝም በሉ እንጂ በየመገኘነው ጠረጴዛ ዙሪያ እንታገል እንጂ ከባድ ነው ማነቆው። ህብረት ስራ ማህበርን የተስተዋለበት ሁኔታው አንድ አይደለም፣ ፌር አይደለም፣ ግምታዊ ነው። ግምታዊ መጠቀሚያ ነው። ለኢንተርፕራይዝ የሚታሰበው የሚሰጠው ቦታ ለህብረት ስራ ኤጀንሲ ቢሰጥ፣ ለህብረት ስራ ኮሚሽን ቢሰጥ እጅግ በጣም ክበር ነበረ፣ ልዩ ነበረ። አገራችን የኢኮኖሚ ጥያቄ ውስጥም አትገባም። ህብረት ስራ አልሰፋም። ስለዚህ ኒው ጄኔሬሽን ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ አሶሲዬሽን ጨፌ ዩዝ መልቲ ፐርፐስ ብለን በደንብ አድርገን እናሰፋዋለን። አሁንም 11ዱም ክልል ላይ በደንብ አድርገን ወጣትን ሳለኝ በብሔር፣ በጎሳ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በጾታ፣ በማጣት፣ በይጦት፣ በማግኘት ሳንላይ እናቀናጃለን፣ እናደራጃለን። ምክንያቱም አዲስ አበባ መዲናችን የሁላችንም ቤት ነች። ውሸት ነው? ተሳስቻለሁ እንዴ? ምን ነው ሞራል ከለከላችኋት? እቺ ላይ እውቅና መስጠት ይከብዳችኋል። እና የማን ነው? የበቀላ ነው? የገመችው ነው? እሺ ያፍተወልድ ነው ወይስ ወልደ ማርያም እንበል? የማናችሁም አይደለም። የጋራችን የአዲስ አበባ ነዋሪዎች መሬት ነች። ስለዚህ የአዲስ አበባ ህብረተሰቡን የአዲስ አበባ ማህበረሰቡን መመገብ ገደለናል። የአርሶ አደሩን እርሻ ሰብል ውጤቱን ማምጥተን እዚህ ውስጥ መገብየት ግድለናል። እስከዛ ድረስ ማመን አለብን። በዛው ያቀረበው በከፊል ብሎ ነው ያቀረበው እንጂ ማአት ስራ ነው የተሰራው። ማአት ስራ ሁሉን ግን አንተነትንም። በሰላም ኮንፈረንስ ምን ያገባችሁና ነው የሰራችሁት የሚለው አካላቶች ነበሩ። ትችት ያገባናል። ቁጥር 1 ሰላም ነው። ሰላም በሌለበት ሽንቴን መሽናት አልችልም። ሽንቴን ራሱ ሱሪ ውስጥ ነው የምትሸናው። ሰላም ቅድማ ነው። ለዚህ ስራ ሁሉ ሰላም ነው የሚቀርመው። ሰላም ነው የሚቀርመው። ደህንነት፣ ሰላም በሌለበት፣ ጤንነት በሌለበት ሁኔታ የት ነው ስራ የሚሰራው? አንሰራም። ለዚህም ነው እኮ በምንወደው ወንድማችን እንደ አይን የምናየው አርቲስት ሃጫሉ ሲሰዋብን በየ15 ቀን ችግኝ ተከላን አምቦም እዛብ ሲባል እዛ ቀን ቆጥሮ በዛ በሩ ዝጋ ሲባል ቀን ቆጥሬ እኔም ሄጄ እዛ ላይ ችግኝ ተከላ እንጠራቸዋለን። ቀን ቆጥሮ በዛ በኩል እንደዛ አድርጎ ሲባል እኛም ቀን ቆጥረን እዛን ሁለት እዛ እንሄዳለን። ለምንድን ነው ያን ሁሉ ሰላም ኮንፈረንስ ያስፈለገ? ለምንድን ነው መኪና መሬት ላይ መሄድ በማይቻልበት ጊዜ ለምንድን ነው ከሚሴ ሄድ ነው? ለምንድን ነው ከሚሴ በአውሮፕላን ሄደን ኮንፈረንስ አካሄድንበት ምክንያት? ለምንድን ነው ሰላም ማጠናከር፣ ሰላም ማውረድ የተፈለገበት? ኮኦፐሬቲቭ ዋነኛው ነገር 2 ነው። አንድ ታላቅነትን የሚይዙት 1 አካባቢ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትልቁ ነገር የአካባቢ ማህበረሰብ ማዕከል ማድረግ ነው። 2ኛ ሰላምን ግንባር ቀደምት ማድረግ ነው። ዋነኛው ግንባር ቀደምት ሰላም ያለበት ቦታ ሁሉ እድገት አለ። ስለዚህ ተልባ ብንጫጫ በ2 መቆጫ ነው። በስንት መቆጫ ነው? ተልባ ብንጫጫ በ1 መቆጫ። ምንም መንጫጫት እኛን አያስቆመንም። ውሾቹም ይጮዋሉ፣ ግመሉም ይሄዳል። ግመሉን ውሃውን ይጠጣል፣ ይመለሳል፣ በሰላም ማደሪያው ላይ ያርፋል። ውሻውም ደክሞት ይተኛል። ስለዚህ ምቀኛን፣ ሸረኛን፣ ተንኮለኛን እንደ ውሻ ቁጠሩ፣ ጨፌን ደግሞ እንደ ግመል ቁጠሩ። ሁሉንም ነገር እንደ ኮርማ በሬ ሮጠንም አናደርሰውም። ግን ጠንከር ብለን መሄድ ይኖርብናል። እጅ ለእጅ መያያዝ ይኖርብናል። ከሁሉም ጋር መከባበር፣ ከሁሉም ጋር መዋደድ። የጨፌ ወጣት ማህበር የጨፌ ወጣቶቹ ለገብ ህብረት ስራ ማህበር አባል ሆነ አልሆነ ማክበር አለብን የለብንም? ማክበር አለብን የለብንም? መውደድ አለብን። ባይዛዌ ኦርን አፍሪካ ቢዝነስ ኮሌጅ አመራሮች እዚህ አሉ። እነ ዶክተር ድርባ በደንብ አድርጋችሁ ሞራል ምቱልኝ። ለምንድን ነው ድምጻችሁን የደበቁት? እነ ምልኬሳ የሚለው እሱ ጥያቄ ነው። በኋላ የምንገናኝበት ይሆናል።
ለምንድን ነው ድምፅ የጠበቁት? ሆርን አፍሪካ ቢዝነስ ኮሌጅ የ1 ዓመት አስተምሮ ቢያንስ በሲኦሲ ከ5-6 ኮሌጆች ውስጥ አንደኛ ወጥቶ ነው የነሱ ያስተማሩት ትምህርት። የዚህ የኛ ኮሌጅ የምንለው ኮሌጅ ውስጥ የተማሩ ተማሪዎች ከአንድ እስከ 4ኛ ድረስ ዓመት ያሉት በሙሉ በአንደኛ ደረጃ ነው ያሳለፉት። በነሱ ብቃት፣ በነሱ ጥንካሬ፣ በመምህራኖቻችን፣ በትምህርት ቤቱ አመራሮቻችን ለነኚህ እውቅና ያስፈልጋል አያስፈልግም? እውቅና ያስፈልጋል። እውቅና የእጅ ሳይሆን ቀጣይ ላይ በእኛ በኩል የምንሰጠው እውቅና እንሰጠዋለን። ከይርቃ ጨርሰናል፣ ፍቃድ ወስደናል። የሸዋሸዋ ትምህርት ቤት አይደለም ሆርን አፍሪካ። አንዳንድ ሟርተኞች ይሟርቱበታል እንጂ ሸዋሸዋ አይደለም። ሸዋሸዋ ማለት አፋኝ፣ ሰራቂ፣ ሌባ ማለት ነው። ሰብስቦ የሚጠፋ ኮሌጅ አይደለም። አይሄድም ረፍኑ ቢሮሌ ጀደሙ ኩታ መጋሎሌ ቶኮ ከሳው ጫሳ ቀምና ወጀን ጫሳ ቀምና ጀቻን ቢሮ ቀምና ጀቻ ነበር ጫሳ ቀምና ጀቻን ቢሮ ቀምና ጀቻን ቢሮ ጀቻን መነሞ መናመት መናኙ ትጃር ነመ ትጃር መቲ ነምኒ ሱኑ አቺት ጀጀበ ፈነ ቢሮ ጃራችሁ እንደደብና ኤርገመ ዛፉ ዳቴ ደሙ ደንዳይታናን እንጃራን ከናፍ ካዩን ከኛ እኒ ኤገሬቲስ እኒ በረን ገዳቲስ ወልሲ መቻ ደማ rakkoo mana jireenyaa keessa waaqayyo nu gargaare bara dhufu amma ga'utti isaasitti dafnee bu'aarraan ka'uu qabna. Garuu muddamaan gaafa horiitti ijaara cinina. Muddamaan waraabessaa maal cinina? Gaafa cinina. Kanaaf immoo warri walloo maal jedhu? Adam atti bal qadam teewnaallee dambadam. Atti bal qadam teewnaallee dambadam. Dura deemaan yeroo kamiyyuu inni dhamaman fayyadam. Namni dura muddamaa fiiguu fi saree fiffiigdu jedhaa tokko. Mittirooraa ውሻ ለአፉ አጥንት ለወገቧ ፍልጥ አታጣም ይባላል። እኛም በችኩል የተነሳ ፊት የምንሮጥ ከሆነ ወይ እንሰብራለን፣ ወይ እንፈርሳለን፣ ወይ እንተኛለን፣ ወይ እንባላለን እንጂ ያን ሁሉ ካለፍክ በኋላ ነው ልታገኝ የምትችለው። ከዛ ውጪ ተረጋግቶ የረጋ ወተት ምንን ያወጣል? ቅቤ ያወጣል። መረጋጋት ግድ ይለናል። መረጋጋት ግድ ይለናል። ለዚህም እንረጋጋለን፣ ግን ስፒዳችንን በብስለት እንሮጣለን። ማንን ለማሸነፍ? ተወዳዳሪያችን ማን ነው? ማን ነው ተወዳዳሪያችን? ድህነት ነው። ድህነታችን ናት እየተወዳደረችን አለች። እኛ ሀብታምነትን ነው እየተወዳደረ። ሀብታም ለመሆን እኮ ነው የምንሮጠው። ፕሮቶኮል ለምንድን ነው እየተጠበቅነው? አለ ሱፍ አንድም ሰው ቢሮ እንዳይቀመጥ የሚያደርገው ለምንድን ነው? ፕሮቶኮል። ድህነት ልብስህን አይታ ነው የምትሮጠው እንጂ ኪስህን አይታ አይደለም የምትሻሽክ። ልብስህን አይታ ነው። ከናፉ ለዚህም ነው ሳማል ማርት ላይ ያካይ ኩሻሽ የውስጥን ቆሻሻ ተውት ይታጠባል ይላል። ኦልማርት ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ብላችሁ ሰርች አድርጉና አውጡት፣ አንብቡት። እሱም መጽሐፍ በጣም ይጠቅማቸዋል። በጣም የተበታተነውን ህዝብ ለመደራጀት በተለይ እሱ መጽሐፍ ጠጋኝ ነው። አንብቡት። ኪታባኑስ በርሲኔ ፍጣ ጅራ በርሱ ኪታቡ ማከኛዩ አንወዳ ደርገጎ ተጨፈተፊ ካን ማከያዊ ፍጣ ጅራ ጋፋ ወንትረት ነብሲስና በዚህ 2 ወር ውስጥ ትልቅ አዳራሽ እና ያለም እየሰሩበት በኮሙኒኬሽን እና አቶ አብዲም እየሰሩልን ሄደንበት በአስቸኳይ ትልቅ አዳራሽ ተዘጋጅቶ አመታዊ ጉባኤያችን በየአመት ጉባኤ ማካሄድ ግድ ይላል ተብሏል። ትክክል። ይሄ ምክር ቤት ተወካይ እንጂ ጠቅላላ ጉባኤ አይደለም። መላው አባላት አይደለም። መላው አባላችን በአንድ ጣራ ስር መገናኘትን ይፈልጋል። ያ ጣራ ደግሞ የኛን አባል የሚችልልን ጣራን አጣን። ሚሊኒየም አዳራሽ ብለን ነበር። ሚሊኒየም አዳራሽ ደግሞ አሁን ደግሞ መከላከያ እየታከመበት ነው ገብቶበት። ኮሮና ነበር ያዘብን። ያምናንም አላከበርንም አንደኛ አመት። ሁለተኛ አመትን ግን ሸገር ፓርኪንግ ውስጥም ቢሆን ድንኳን ተክለን እናከብራለን። ያሁኑን ሸገር ፓርክ ውስጥ ድንኳን ትልቅ ድንኳን ተክለን በደንብ አድርገን ሁለተኛ ዘፈናችንም ተዘፍኖ በከሚሴ በነማሜ ተክቲ ዘፈኑ ማስተር እየጨረሰናል።
ሁለተኛ ዙር ዘፈን አለ። የእኛን ዘፈን የመጀመሪያን አላዳመጣችሁም፣ በሚቀጥለው እናስዳምጣቸዋለን። አሁን ጊዜ የለንም። ቀጣይ መድረክ ላይ ግን በእኛ ዘፈን ነው የምናስተናግደው። ሌላ ዘፈን የለም። ዘፈን ሲባል ዘራፍ የሚል ዘፈን የለበትም። ይህን እንዳትጠብቁ። የጨፌ ዘፈኖች ሽንኩርቱን ያስቆጥረሃል፣ ፓፓያን ያሳያሃል፣ ሰላጣን፣ ጥቅል ጎመንን፣ ጤፍን ያስጎበኛል፣ ዳቦን ያስቆጥረሃል እንጂ ብር ላይ ነው የሚሰራው ዘፈኖቻችን እንጂ እሽኬኬ ገዳሜ የለበትም። እሽኬኬ ገዳሜ እናጠብቁ። ጥሩ ጥሩ ግጥሞቻችንም ሌላ ንክኪ የለበትም። አይታችሁ ከሆነ ምርጥ አርቲስቶቻችንን ሞራል ስጡልኝ። ምርጥ በዛው እዚሁ መድረክ የሚመሩት በሙሉ የኛው ልጆች ናቸው። የኔው አርቲስቶች ግማሹ የኛው ጆርናሊዝም የራሳችን ኮሚኒኬሽን ይሄ ነው። በቃ ጥገኝነት አንፈልግም። ዋንጦር በጅብና ሰባት ነገር ነው የምንጣለው እኛ። የበላይነትን መጫወት ታች ወርጄ ለዚህም ነው በሳጥን ሽንኩርት እየተሸከምኩ አሳልፈልኛል። ደበቃችሁብኝ? ምንም አይደለም። ለሊት 7 ሰዓት ተነስቼ ሳጥን ሽንኩርት ተሸከማለሁ። እነሱ እዚህ ላይ ፓወርፖይንት ላይ ደብቁብኛል። አይታችኋል። ይሄ ነው ፕሬዝዳንትነት። በሰነድ ነው እኔ ጋር። ፕሬዝዳንትነት በስራ ነው። ከሁላችሁም በላይ ወርጄ ሲሰራ ነው ፕሬዝዳንት የሚሆነው። አለበለዚያ ሳልሰራ ራሴን ጠብቄ ፕሮቶኮልን ጠብቄ የምንገባለል ከሆነ እዛው ልደፋ እንጂ ምን ስለሆንኩ ነው ፕሬዝዳንት የሚባለው? አይሆንም እንደዛ። በሪፎርም መነሳት አለብኝ። በዛ ልክ ነው። በርቱ፣ ጠንክሩ። እግዚአብሔር አምላክ የዘንድሮን በዚህ ጨርሰናል። የሚቀጥለውን ከዚህ በላይ በጨረሰ ያድርግልን። ምሳችን በታች ተዘጋጅቶልናል። ወዳቸዋለሁ። አከብር ቤቶች ዳይሬክተር ናቸው። ከሁሉ የሚቆርጡልኝ በዛው የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ስራ ማህበር ፕሬዝዳንት ሰኚ እደሾ ወሰዳቸው። እናንተ ሞራል ይሰጣችሁ እነሱ ይቆጡልን። እጋ ሞራል አብሌ ሎኬና ሲንጀና አብሌና ዋዳን አገጎተ ጨፌ ወጂ ገምታ ወጂ ገዳ ያ ኢሳ ተቆፋ ቢያ ኢሳቲ ሁንዴፋሙ ነደጃ ቶሬ ካዲሴምብራ አንጋ ቶሬ ገየቹዳ እጋ ሰነ ኬጂ ሙሩቱ ገገፈማ ጅራ አብሌ እንጅሩ ሲምብራ ወጂና አብሌ መሀል ያዙ በቃ ሁላችሁ አብሌና Amileen jiru jallisan maal hin dadhabdeni hedduu galatooma asinillee dadhabdanii jirtu. Orma keessan isa tokkicha